आश्रमर नित्यकर्म खूब सकाळू जागरण गान करा जाए। मु भी उठी पड़ी किंतु बहुत डेरी आम सब सब 12 बाजी जाइला। समस्त मना करी जे तुम्हें मैंने पिला को जगिकी रुह कहीं छोट पिला देह पा कौन हम कहीं उठाऊनी। मोर किंतु मन संभालानी। पिलादिनू यही नित्यकर्म सहित अभ्यस्त। खूब सकाळू उठी मु भी से जागरणी जो कीर्तन हुए से भाग निए। आम सब छोट छोट होइथिलु नाची नाची से पछे पछे बुलू किंतु आज पर्यंत मत गिनीटा बजे आसलानी। एत थर मु आश्रम को जाइए संकीर्तन रे भाग नहीं जयगुरु नाम संकीर्तन से आम बहुत छुआ बेले उत्ताल होगी नाचीचु। आज मोर मन पड़ता मुझे आडुहाल को जाकि भावुली सतरे दुई हाथ टेकिकी मु नाचती एठी एले किसी समय भी नाचिली। मत तो भल नाच आसेनी मु सब लुचि लुचि नाचे। तापरे वीडियो कली आपण मानक ये सब जनवाई। कीर्तनटा हूँ जागरण कीर्तन सेतु किंतु आमर जो ब्रह्मचारी भाई भौणी मैंने अच्छा से माने समस्ते तांकर नित्यक्रम समापन करि आमे जी सब जाऊ आश्रम रही था जी जदि गाधे पाधे पड़लु तो भल कथा नहले नहीं सकाळु उठिकी से आमे मिसी जाऊ संगे ठाकुर दुआर मुहर प्रणाम करके आसिकी आम नित्यक्रम करूँ। देखु सकाळु केते सकाळु से सब कार्यक्रम चली जो मैंने जागरण संकीर्तन करती से मैंने किंतु उठी जाती। देखुना ये ब्रह्मचारी भाई जनक से फूल तोलिकी कौ ठाकुर पाखु कौ फूल जीव ताकू सजाड़ुले आउ कि पिला से निआ जालिकी निआ पोई होते। मुझे कहली जमा सेकिबनी रे सेठू उठी आसब तो शीत लगे। एबे सिना कहीदेलु आमे भी से आश्रम पत्र पत्र ओलैकी जो गदा करूँ से निआ लगे आमे भी एमती निआ पोई हो। एतलू बाबा बाहर को आसी सारी बाबांकर ये सब बेले स्थूल पूजा अर्चना चली। बाबा विदेही है भी तांकर जेमती नित्यकर्म थिला सबुदिन ताहा संपादन होची। मु से तलू तरतर हो जाई गाधे पड़ी बाबा पादुक जोड़े फूल दे ताकू प्रणाम कली। सेठू प्रणाम करके आइला बेलू चाहा जगार चाहा आसर जमी सारी मु बाबा को प्रणाम करी आउ जने भाई संगे टिके देखा है गला तांको संगे दीपद कथा ही पलैली टिके चा पीवा को। आश्रम रे चाहाटा मिल जाए सबुदिन सकाळू आउ ऊपर ओली भी। बाबा भी हसी हसी कहती अरे चाहा दुकान खोललानी परा जाऊन सब चा पीदब। आमे जी सब चाहा पीला वाला जाकि सेठी चा पीऊ खाली कौन चाहा सकाळर भोग पाई भी प्रस्तुति सेठी चली। मु चा पीकी बाबा समाधि मंदिर को गली आउ सेठी टिके समय बसिली। एठी पहुँचले मु गोटे मिश्र अनुभव रे मो मनटा बड़ विचलित हो जाए। साधारण मनीषटे मु कौठू जानिबी स्थूल सूक्ष्मर प्रभेद बा बाबा विदेही हैला परे भी आम पाई से समान भाव में अछंती। एक कथा बारंबार अनुभव कला परे भी तांकर स्थूलता को मु सबु बेले खोजे आ सबु बेले कष्ट पाए पुणी निजको सांत्वना दिए। समाधि मंदिर आसला पर्यंत भी देखंतु केमती घन कुहुड़ी भेड़ी रही से तलू पूजा कार्यक्रम बेस आगे चली। चौरारे पूजा कार्य चली आ बाबांकर नित्यक्रम समापन पर तांकर से जगार जेमती करा जाए से परिवर्तन हो जाइथिला। आउ पुणी मुझे बाबा पाखक गली एतबेलू गुली आउ ता पुओ भी गाधे पाधे पलि आसते। मो जीवन रे यही जगटा जो बसी बोधे यहीटा ही मोर यही भूस्वर्ग से बसिले मुझे आनंद अनुभव करे ए जन्म आउ कौठू मुझे आनंद पाइबी ना। तेने ठाकुरंकर षोड़शोपचार पूजा चली मुझे पूजा जगह को टिके बाहर को एपट सेपट होती कहीं एठिका कार्यक्रम संपर्क में मुझे अवगत समस्ते नुहति। अवश्य दीप्ति भी किछटा अवगत चुंगा गुलुरी बाबा ये मैंने भी अवगत किंतु लिपि आउ छोट पिला मैंने थिबारु मु बारंबार एपट सेपट होती। इे पूजा पाखे रहा भी इच्छा होता एणे पिला माने काले को कथा जानी परिबेनी को पटे गाधा घर कोठी गिजर अच्छी हैरान हेबे। आमर बहुत बेसी कौन लग्जरीयस जोटा कहुच्छी से भली आश्रम नुहे किंतु अव्यवस्थित आश्रम मोटे नुहे। एत बड़क ठाकुर को वंदापना करने माँ आसन मंदिर को आसुले तेणु मु पुणी सेपटू बाहुड़ी आसली ठाकुर पाखक आ माँ ठाकुर वंदापना कले कहीं आज थी पौष पूर्णमी ठाकुर को वंदापना कर नीति आश्रम प्रचलित हुए। माँ ठाकुर को बंदे जावापर
ଆମେ ସବୁ ମାଆ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କରୁ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ବି ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ଆଉ ଆମେ ମିଶିକି ଠାକୁରଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ କଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେଠି ବନ୍ଦାପନା ସରିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖବର ପୁଣି ବୁଝିବି। ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆମର ଏଇ ଜୁଳୁକି କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୁଳୁକି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି, ତଥାପି ସେଇ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲାନି, ମୁଁ ବାହାରିକି ଗଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁନିଆଙ୍କ ହାତ ଧରି ବୁଲୁଛି, ହେଲେ ବାକି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଆଶ୍ରମର ବଡ଼ ଭାଇ ବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭାଇ ସକାଳୁ କେମିତି ଗାଈ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳକୁ ଏଇ ଛେବେଲା ବାଛୁରୀଟିକୁ ଦେଖି ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଲାଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲି। ଆଶ୍ରମର ଗୋଶାଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଅନେଇ ଦେଇ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବି ସବୁ ଭାଇମାନେ ସେପଟେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠୁ ଟିକେ ପୁଣି ଆସନ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଗଲି। ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ସେତେବେଳକୁ ଆଳତି ହେଲାଣି। ଯାହା ହଉ ଗୁଲୁରି ଘରିକା ସବୁ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଏରିଆ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭିତରେ ମନେ ରଖୁଥିଲି। ହେଲେ ସେଠି ଆଳତି ବେଳେ ନ ରହି ଇଆଡ଼େ ଆସିବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଠି ଟିକେ ସମୟ ରହିଗଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲିପି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିଛି। ଗୁଲୁରି ଯାଇକି ଆଳତିରେ ଆଲଟ ପକାଉଛି। ତାହେଲେ ଦୀପ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହେ ଭଗବାନ, ଦୀପ୍ତି ମୋରି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗିନି ବଜାଉଛି। ତାକୁ ଗିନି ବଜେଇ ଆସେ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମୋତେ ସେ ଗିନିଟା ବଜେଇ ଆସିଲାନି। ସେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ରହିଗଲି। ପିଲାଦିନୁ ଏଇ ବାଦ୍ୟ ଗୀତ, ଏଇ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସେ ପରିବେଶକୁ ଗଲେ ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠେ। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଗାଧେଇ ସାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନେ ଥିବାରେ ଏଇଥର ପ୍ରଥମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ କହିଲି। ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଇଲୁ। ସେପଟେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏପଟେ ପୁଣି ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଲିପି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା। କାହିଁକିନା ଦୀପ୍ତି ସିନା ତାଙ୍କ ଘର ତ ଏଇ ପାଖରେ, ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲା ବାହାଘର ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଲିପି ନେଇନଥିଲା। ଏମିତି ଛୁଆ ପିଲା ଜଞ୍ଜାଳ ନବ ହେଇ ତାର ଯୋଗ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଜି ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆଉ ତା ସାଥିରେ ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏଠି ମା ନିଗମେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆସନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶିବ ଭାବରେ ନିଗମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ଆସନ ପାଖକୁ ଆମେ ପୁଣି ଗଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ କହିଲୁ। ଆଉ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମା ଲିପିକୁ ବୁଝେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଠି ବସିବା ପାଇଁ କହିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଯିବାରୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁଲୁ। ମାଆଙ୍କର ବୁଝେଇବା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭୟ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ କାଳେ କିଆଡ଼େ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିକି ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ମା ମମତାମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ବୟସାଧିକ୍ୟରୁ ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ମିଳାମିଶା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, କାରଣ ମା ଖୁବ୍ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ମୋର ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେଡ଼େ କର୍ମମୟୀ, କେଡ଼େ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ। ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଛି। ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉନ୍ମେଷ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସାରିକ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ସହନଶୀଳତାର ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିବି, ତାହା ମୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମରୁ ବାବା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଠିକି ଯାଇ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିକି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୋ ମନ ପୁରି ଯାଉଥିଲା। ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ
ସେଣେ ପୁଣି ଜଳଖିଆ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା। ଆମକୁ ଜଳଖିଆ ଘଣ୍ଟି ଆମର ବାଜେ। ଜଳଖିଆ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଗଲାରୁ ମା ନିଜେ କହିଲେ ଯାଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ନେବ। ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ବିରତି ହୁଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଠି ଭାବ ବିନିମୟ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସଂଘ ବିଷୟରେ ବି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଇଏ ତ କହୁଥିଲି ଝୁଡ଼କି, ଇଏ ଆମଠୁ ବହୁତ ଜୁନିୟର, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଆମର ବହୁତ ଚିହ୍ନା ଝିଅମାନେ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମଉସା ମାଉସୀ ସବୁ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ସେଇ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ଖାଇବା ମୋତେ ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରସାଦ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲି। ଆଉ ଉପମା ହେଇଥିଲା, ସମ୍ବର ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ମାଲପୁଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସମ୍ବର ଉପମାକୁ ମୁଁ ଉପମା ବେଶୀ ନେଲିନି, ଖାଲି ସମ୍ବର ଆଉ ମାଲପୁଆ ତ ଖାଇ ଦେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବାରଟା ବେଳେ ପଛେ କମ୍ ଖାଇବି, ଏଇଟା ଟିକେ ବହୁତ କିନା ଖାଇଦେବି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଗଲେ ହାରି କୁଆଡ଼େ ନା ଦୀପ୍ତି ଘରକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦୀପ୍ତି ଘର, ନଗଲେ ତା ମନ ବି ଦୁଃଖ ହେବ। ମୋତେ ବି ସେମାନେ ଡାକୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମା ଏ ମାହୋଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିହାତି ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଲି, ଲିପି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସେଠିକି ଗଲେ। ମାଳି କହିଲା ତୁ ଯାଉନୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଦୀପ୍ତିର ଭାଉଜ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଉଜ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଥିବାରୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିର ବୋଉ। ତାଙ୍କ ବାପା, ବଡ଼ ବାପା ଏବେ ବି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଯୌଥ ପରିବାର। ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠି ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ଯାଇକରି ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିଲେ। ସବୁ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଡକାଡକି ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲୁ। କାହିଁକିନା ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବି ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ଏମିତି ଦିନଟା କୁଆଡ଼େ କଟିଗଲା ଜାଣି ହେଲାନି। ସେଠୁ ଫେରିକି ଆମେ କେମିତି ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଫେରିବୁ। ମା ଆଗୁଆ ଗଲେ ଭାରି ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଇ ମାଉସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବୋଉ ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କଠୁ ଯାଇ ବିଦା ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଯାଇକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ, ଏଇଟା ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଏଇଠି ଏମିତି ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜାଗା ଅଛି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ବସିକି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁ। ସେଠୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗତ ଥର ବି ତ କହିଥିଲି, ସତରେ ମୋର ଏଇଟା ବାପଘର। ମୁଁ ଏଠି ଖାଇ ପିଇକି ଏତେ ମଜା କରେ। ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଚିଡ଼େଇକି ତାର ଖାଇବା ଫଟୋ ଯାକ ଉଠାଉଥିଲି। ମୁଁ ତୁ ଖାଲି ଖା, ଏଇଆ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି। କେତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ହେଇକି ସେଠୁ ଆଇଲୁ ଭାରି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଫେରିଲା ବେଳକୁ। ବାଟରେ ବସିକି କ'ଣ ଫଟୋ ଆଉ ଉଠେଇଥିଲୁ ବସିକି ଦେଖିଲୁ। ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଗପି ଗପି ଆଶ୍ରମକୁ ମନେ ପକେଇ ରାତିରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କହିଲି କେତେଟା ବାଜିଛି କହିଲ? ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେଟା ବାଜିଛି କହିଲ? ଟିକେ 8ଟା। ଆମେ ଏଇନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଶ୍ରମରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଜି ପକାଇ ପାରିନି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼। କାଲି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦିନ ଯାକ ତ ଖିଆପିଆ ଧୁମଧାମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଗଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଆସିବା ସମୟ ତକ କଟିଗଲା। ଏଇନା ଖାଲି ଆଶ୍ରମକୁ ଝୁରି ହେଉଥିବି। ପୁଣି କେବେ ଯୋଗ ପଡ଼ିଲେ, ଏକା ହେଉ ଆମେ ଦିହେଁ ହେଉ ସପରିବାର ହେଉ, ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ଯିବୁ। ପୁଣି ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ପଖାଳ ତୋରାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ ଠାକୁରେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଖାଲି ସେ ଆଶ୍ରମ କଥା ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥାଏ। ଏଇଆ କହି ଠାକୁରଙ୍କୁ